واقعہ کربلا کی قسط نمبر 20 کل آپ تک پہنچی۔ آج انشاءاللہ قسط نمبر 21 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 20 تک جو آپ تک پہنچے معاملات وہ تو آپ کو بتائے گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے، وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے چاہنے والے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو آخری قسط تھی اس میں آپ کے دونوں شہزادے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، امام عالی مقام کا کربلا میں تشریف جانا، دشمن سے جنگ کرنے اور آپ کی مع کربا و احبا کے شہادت کا بیان شروع ہوگا۔ حق یہ ہے کہ اس حقائق کی شرح ایسے مرتبہ کے ساتھ نکات پر مشتمل ہے کہ روز بیان کی اعانت کے ساتھ مکان امکان میں اس کی گنجائش نہیں، اور غم و غصہ میں لپٹا ہوا یہ قصہ اس طرح ثبت ہوا ہے کہ صورت تحریر کے وسیلہ کے ساتھ نہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور نہ زبان قلم کو طاقت اظہار ہے اور نہ قلم زبان کی کو طاقت گفتار کو گویائی ہے۔ نہ تو ان حقائق و اخبار کے سننے کے سامنے میں قوت ہے اور نہ ان روایات کے شدائد کو بیان کرنے والے میں طاقت ہے۔ اس حادثہ جہاں سوچ کے آرام کا نتیجہ سینے کا تنگ ہونا ہے، اور اس واقعہ غم دوست کا زبان سے ہونا اس کی ایک متفرع خاصیت ہے، اور یہ منصفہ بیان و تفصیل پر کس بنا پر ہو یہ یداؤ ظاہر ہو سکے۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت معمولی واقعہ نہیں اور اہل بیت کی مصیبت کم حادثہ نہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ کے ظہور پذیر ہونے سے قبل ہی اس کی خبر دے رکھی تھی، اور زہرا و مرتضیٰ علیہ السلام کے دلوں پر اس مصیبت کا داغ پہلے پڑ چکا تھا۔ کنز الغرائب میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 5 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر حاضر ہوئے۔ اول جس روز آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آپ کی تہنیت و تعزیت کا پیغام لے کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی طرف مختصراً اشارہ کیا۔ دوم حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کو والدہ مکرمہ کے وطن ازہر میں نزول اجلال فرمائے 4 ماہ ہوئے تھے تو اس خبر کا اظہار ہوا، اور یہ ایسے ہوا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اتھر کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آ گیا۔ میں خواب سے بیدار ہو کر لرزاں و ترساں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس کے ہول و ہراس سے میرا دل بے قرار ہو گیا ہے، اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ام الفضل، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، میری فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ میرا ٹکڑا ہوگا، اور تو دایا بنے گی اور تو وہ ٹکڑا اپنی آغوش میں لے لے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کو حضرت ام الفضل کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ کے قدوم میمنت لزوم سے میرا گھر خلد بری بن گیا، تو آپ نے فرمایا، میری آنکھوں کے نور اور جگر کے ٹکڑے کو لاؤ۔ میں نے جناب حسین کو آغوش پیغمبر میں دیا تو امام حسین علیہ السلام نے بول مبارک کر دیا، جس سے قدرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی پڑ گیا۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت حسین علیہ السلام کے حلق مبارک پر ملا اور آپ کے رخ انور کو بوسہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جناب حسین کو آپ کی آغوش اطہر سے لے لیا۔ جناب حسین رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، آہستہ ام الفضل، آہستہ کہ یہ پانی کا قطرہ پاک ہو جائے گا، اور جو تکلیف مجھے میرے بیٹے کے رونے سے ہوگی وہ کسی چیز سے بھی دور نہ ہوگی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اے سید، آپ حسین کے رونے کے سننے کے تاب نہیں رکھتے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے پیاس سے حلق کو خنجر آبدار سے کاٹ دیا جائے گا اور ان کے جسم نازنین کو خون میں ڈبو دیا جائے گا، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟
ख्वाजा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल से महजूम मलूल और इंतहाई गमज़दा हो गए। हर वो शख्स जो इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत में गमनाक होता है, लाजिम है कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआफ़क़त रखता है। और यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़क़त में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की रूहें इमाम हुसैन के वाक़या से महज़ून और मग़मूम हो गई थीं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हक़ाइक़ कमालुद्दीन इब्न तलहा से किताब मतालिबुल मस्ऊल फ़ी मनाक़िब आले रसूल से मनक़ूल है और शवाहिदुन नबुव्वत में उम्मुल हारिस से बयान की गई है। सोम इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तीसरी खबर आपके 3 साल की उम्र में वाक़या हुई और इस हक़ाइक़ को इमाम तबरी ने तफसीर कबीर में बयान किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम दहिया कल्बी था, जो एक खूबसूरत और नेक सीरत नौजवान था। ये शख्स तिजारत करता था और जब कभी हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता, आप उसका इकराम करते थे और वो कभी आपकी खिदमत अक़दस में खाली हाथ न आता, बल्कि हज़रात हसनैन करीमैन के लिए मौसम के मुताबिक भी फल वगैरह लेकर आता था। चुनाचा जब वो आता तो हज़रात हसनैन करीमैन मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में होते और उसे देखकर दिलेरी से उनकी गोद में सवार हो जाते और उसके गिरेबान और जेबों में हाथ डाल देते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी कभी कभी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में हाजिर हुआ करते थे। चुनाचा एक रोज वो हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में मस्जिद में बैठे हुए थे कि जनाब हुसैन और हसन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने हज़रत जिब्राइल को दहिया की शक्ल में देखा तो छलांग लगाकर दिलेराना उनकी गोद में सवार हो गए और उनके गिरेबान और जेबों में हाथ डाल दिए। हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ भी ये वाक़या पेश आने से हया आई और चाहा कि उन्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अलग कर दें। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ की, ऐ सैयद उन्हें कुछ न कहें। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन्हें इसलिए कुछ नहीं कहता कि उन्होंने तुझे पहचाना नहीं, इसलिए तेरा एहतराम नहीं किया और उन्होंने तुझे दहिया समझते हुए ये जुर्रत की है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ सरवरे कौनैन, अक्सर ऐसे हुआ कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती या कभी महवे ख्वाब होती तो ये दोनों गवारे में बेदार होकर रोना चाहते तो मुझे खालिक कायनात का इरशाद होता, जिब्राइल जल्दी से जा उनका झूला झूला, कहीं फातिमा की नींद में खलल न आ जाए और वो कुछ देर सो लें। या रसूल अल्लाह, मैं अक्सर रातों में इनके गहवारा जंबानी करता रहा हूँ और झूला झुलाते वक्त मैं इन्हें ये लोरी सुनाया करता था। या ऐ सय्यदे कायनात, जब सोते वक्त हज़रत फातिमा के हाथ में उनके पंखे की रस्सी होती तो मैं आहिस्तगी से वो रस्सी अपने हाथ में ले लेता था। अब जब कि मैं उनका दस्तास कश और झूला झुलाने वाला हूँ तो उनका मेरी गोद में तशरीफ ले आना ताज्जुब अंगेज नहीं, अलबत्ता मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ये मेरे जेबों में क्या तलाश करते हैं। हजूर सालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि उन्होंने तुझे दहिया पर गुमान किया है और दहिया जब भी यहाँ आता है उनके लिए फल वगैरह लेकर आता है और उस फल वगैरह को उसने अपने गिरेबान और जेब में रखा होता है, ये तेरे हबीबों जेबों में फल या दूसरा तबरक तलाश करते हैं। जन्नत के फल और शैतान का सवाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना हाथ जन्नत में ले गए और अंगूरों का एक खोशा और एक अनार जन्नत के दरख्तों से उतार कर हसनैन करीमैन की खिदमत में अक़दस में पेश कर दिया। जनाब हसन और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों को तनावल फरमाने लगे तो मस्जिद के दरवाजा पर आकर एक साइल ने कहा, ए अहले बैत नबूवत, जो आप खा रहे हैं मुझे भी उससे अता फरमाएं, खास तौर पर मैं इन अंगूरों का बड़ी देर से आरज़ूमंद हूँ। हजूर मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उसे कुछ अंगूर दे दें तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपका दस्ते करम पकड़ कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्लीस आया है ताकि जन्नत का फल खाए मगर इस पर हराम है। इंशाल्लाह इसका बकाया आपको किस नंबर 22 में बयान करेंगे।